ट्रंप ने उन्होंने ये कहा कि भाई इंडियन गूड्स के उत्ते तुसी जिहड़ा वो रियायत लैंदे उन्होंने ख़त्म करो। स्टील एलमीनीयम जिहड़ा आंदा है उस दे उत्ते इंडिया नूं होर भी नुकसान होएगा और उन्हां दा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिहड़ा जाएगा। अमरीका ने जो कहा है हाँ जी करते रहे। ईवन जिवें असीं जिक्र किया है भी अमरीकन विस्की के उत्ते उन्होंने काफ़ी लोअर किया जदों कि यूरोप जिहड़ा इन्हां दे नाल जिहड़ा वो ट्रेड करदा काफ़ी अमरीका तो बाद उन्होंने उहदी कोई रियायत नहीं है। ट्रंप ने मोदी नूं कोल खड़ा करके जो हशर ब्रिक्स का किया उन्हें कहा कि ये डैड है और हुण वो इंडिया जिहड़ा फाउंडर है ब्रिक्स का जिहड़ा पिछली मीट वेले डॉलर के बराबर करंसी फ्लोट करने की गल कर रहे सी वो बिल्कुल उस दे उत्ते सुन होकर खलोता रहा। ट्रंप ने कहा कि जी F-35 असी इंडिया नूं देंगे। जिहड़े रशियन ने सुजुकी की इस किस्म का उन्होंने है वो 10 गुणा ये नालों चीपर है। सो उन्होंने F-35 जिहड़ा है वो जिहड़ा इंडिया के गल मढ़ दिता है। इस तो पहला होर क्रिटिसिज्म होए जदों तक मोदी वापस पहुंचे तो इन्हां दे फॉरेन सैकटरी विक्रम मिश्री ने ये बयान दिता कि जी ये तो अजे F-35 का तो एक प्रपोजल ही है जिहड़े पिछले साल 72% जिहदा एडवेंटेज जिहदे थल्ले इत्थे वड्डी फौज भी इन्हां दी इकट्ठी हो रही सी और उहदे चों ही पैसे भी जा रहे सी उस मुद्दे दे उत्ते भी नो मैंशन H-1B वीज़े दा। इंडिया ने मिनिमल गेन भी नहीं किया रादर दे लॉस्ट एवरीथिंग दे सरेंडर्ड डिडंट नेगोशिएट डिडंट शो एनी नेगोशिएटिंग स्किल। नीलिंग नैगोशिएशन सी गोडियां ते परने होकर नैगोशिएशन की ते सैल्फ इनफ्लिक्टेड वूंड नॉट ए ट्रायम्फ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे TV 84 के दर्शकों को भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणों भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। गंगा जमनी तहजीब के हिंदू तवियां नूं नमो नमे। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब अज 17 फरवरी 2025 6 फग्गन नानकशाही संमत 556 का दिन है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस दिए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਬਲਫਨ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ व्यूअर्स ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और आप अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमेशा इस तरह की स्पॉन्सरशिप के वाले नाल कि आज दे प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है टोरंटो कैनेडा तो बीबी कुलदीप कौर जी होरां वालों। सो इन्हां ने TV 84 की सपोर्ट करने लई कहा और खालसा की प्राप्ति की जिहड़ी है अरदास की है। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असीं बीबी कुलदीप कौर जी होरां दा तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकदे हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सेगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि भारत दा प्रधान मंत्री मोदी अमरीका विच अपनी अते अपने मुल्क की टिका के बेइज्जती करवा के वापस भारत मुड़ गया
ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਰੀਏ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਕਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਾਣੂ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਮੀਟ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 71,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਫਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਲਸ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੌਡੀ ਮੌਡੀ ਹਿਊਸਟਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਬੀਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਾਲਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਝੰਡੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡ ਫਰੋਮ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਵੀ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਔਰ 21,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ YouTube ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ITV ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ TV ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਅਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਈਪ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਟੀ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਾਊਡ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 11:30 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੜਕਾਟ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਘੂਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬੈਨਰ ਸੀ, 16 ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਿਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1-2 ਬੀਬੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਨਵੈਲਕਮਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਨ ਲੋਡ 104 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਾਰੇ, ਸ਼ੈਕਲਸ, ਬੀੜੀਆਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਔਰ ਕਮਰ ਦੇ ਦੁਆੜੇ ਵੀ ਜੰਜੀਰੀ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਦ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਰਦ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦਬੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਬੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਬੀਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਰਦਬੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲਾ ਉੱਧਰਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰੇੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਦਬੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਣ 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਪਤਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਧਾਰ ਇਹਦੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਫਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹੋ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਤਰ ਵਰਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਏ, ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਟਿਕਾਏ ਪਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਅੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਡੀਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅਨਸੈਡ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਸ ਪੋਸਚਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ RSS ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਭੜਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਈਵਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੈਂਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮੈਕਰੋਨ ਔਰ ਮਾਈ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਦੋ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਲੂਸ ਉਹ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ 11 ਸਾਢੇ 11 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, 11-12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਸੱਤ ਤਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ 11 ਸਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ G20 ਮੀਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਬਰੀਨਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਔਰ ਫਲਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਤੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारे कुटुंब को हम एक मानते हैं और भारत भी उसमें शामिल है। जब कोई आदमी दो बड़े व्यक्ति कहीं मिलते हैं तो वो निजी बातें और एक दूसरे के व्यापारिक संबंधों की बात नहीं करते हैं, फिर वो जाम होके खलो गए। सो ये अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਡਿਕਿਊਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰव्यू भी देना, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, पहले गुठली खाते हैं कि पहले छिलड़ खाते हैं। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਵਰਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਰੈਡਕ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੈਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਸਭ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਵੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੈਲੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰਸੇਲੋਨਾ 'ਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 3000 ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਈਵਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰਸ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਬਾਕੀ ਲੋੜ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਬੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ,
ਸੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨੈਪਸ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਈਵਨ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਲਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵਾਈਨਸ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ 80% ਦਾ 40 ਕਰਤਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ, ਐਨ ਐਪਲ ਫॉर ਐਨ ਐਪਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1.5 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ RSS ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਬਲ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ 88-99 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 90 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਪ ਇਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਪਸਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਉੱਡ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਏ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੁਪਈਆ ਟਿਕੇ 87-88 ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ
ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਇੰਫ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਗੋਡੇ ਟਿਕਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਮਰੀਕਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਰਮੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਤ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਪੇਡ ਐਡ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੋਂ 12 ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਾਈਸਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੈਗੋਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੰਚਤੰਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਇੱਕ ਆਰ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲਣ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਾਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੀਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਨੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟ ਵੇਲੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੰਸੀ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ WTO ਦੀ ਜਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ F-35 ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਦੋਂ F-35 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੈ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਪਲੇਨ ਇਸ ਦੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੀਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ F-35 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਲ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ F-35 ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੀਲ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਹੋਈ। F-35 ਉਹ ਇਹਨੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਮੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕੰਸਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ B-1-2 ਜਿਹੜਾ ਨਾ H-1B ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ 72% H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। 18,000 ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, 7,25,000 ਪਿਊਰ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 72% ਜਿਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੋ ਮੈਂਸ਼ਨ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਈਵਨ ਟੱਚਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਗੌੜਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਨੀਮਲ ਗੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਦੇ ਲੋਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਦੇ ਸਰੈਂਡਰਡ
didn't negotiate, didn't show any negotiating skills। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਹਾ। ਥਰੂਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਮੋਦੀਜ਼ US ਟ੍ਰਿਪ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਲੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਮਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਮਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਜਿਪਟ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲ ਟਾਈਮਡ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਗੇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਡਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤਾਂ ਐਟ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੀਲਿੰਗ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਵੂੰਡ ਨਾਟ ਏ ਟਰਾਇੰਫ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 43 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਫਰੋਮ ਹਿਊਮਨ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਐਟ ਮਹਾਕੁੰਭ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਭ 'ਚ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਕੁੰਭ 'ਚ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋਇਆ, ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, 18 ਮਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕੀ ਜੈ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਮਈਆ ਜੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੰਭ ਨਹਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ जीत के आए, जय बोलो गंगा मैया की। ਇਹ ਮਹਾਕੁੰਭ 'ਚ ਨਾਤੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।